कि आदमी ते औरत जब तक इकट्ठे नहीं होंदे तद तक बच्चा किस तरह पैदा हो सकता वा। परमेश्वर दे आकाश दे विच भी आ। इसे करके मैं पहला दस्सिया है कि बाइबल दी एक गल जिहड़ी आ वो इस संसार दे विच जो कुछ चल रहा है उन्होंने प्रगट करदी आ। यसु मसीह आखे अंग्रेज़ों का गुरु है ना। तो दूसरी गल कुछ लोग कहते हैं यसु मसीह ने पंजाब दे लई की कुर्बानी की आ। करते कहते यसु मसीह दे 13 चेले सीगे ते 13 दे 13 ही उन्होंने छड्ड के भज गए। ईमान नूं डिगण दी कोशिश ना करो, कूड़ दा प्रचार ना करो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा ते पवित्र नाम विच आप सब नूं जय मसीह दी। प्रभु तुहानूं बहुत ज़्यादा बरकत देवे। मैं पास्टर राजविंदर मसीह अमृतसर तो अज परमेश्वर के पवित्र पाक वचन दे विचों कुछ खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करना है। जिस तरह कि वेखण दे विच आया वा पिछले दिनां दे विच बहुत सारे मेरे सज्जन जिहड़े ने वो ये सवाल करते हैं कि यीशु मसीह कदों पैदा होया। और मेरे प्यारिओ परमेश्वर के पाक वचन के विचों अज तुहानूं सारा दसांगा कि यीशु मसीह किस तरह और कदों और कित्थे पैदा होया। और इहदे नाल एक होर खास गल जिहड़ी वेखण दे विच आई है कि पिछले दिनों के विच साडे एक पास्टर जी बहुत ही आदर दे योग प्रभु दे दास ने पास्टर जयपाल जी, उन्होंने किसी वीर ने फोन ते उन्होंने सवाल कर रहा है, कहंदा भी ये गल दसो कि आदमी ते औरत जब तक इकट्ठे नहीं होंदे तद तक बच्चा किस तरह पैदा हो सकता वा। तो मैं उस वीर नूं ये गल पुछना चाहुंदा वा, भाई कई ऐसे मेरे भैन भरा जिहड़े सारी उम्र अपनी जिंदगी का पूरा जोर ला लेंदे ने, डॉक्टरां दे कोल जाके, वैद्यां दे कोल जाके, हकीमां दे कोल जाके इलाज करवा के, दवाइयां खा के और अपना पूरा जोर ला देंदे ने, पर औलाद फिर भी नहीं पैदा होंदी। ते मेरे वीर जरूर है कि तुसी कुदरत दे उत्ते या कुदरत दी होंद दे उत्ते सवाल करन तो पहला इन्हां सवालों के जवाब जे तुहानूं मिल जाण तां खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र पाक वचन के द्वारा तुहानूं अज दी वीडियो दे विच मैं इन्हां सवालों नूं जरूर क्लीयर करन दी कोशिश करूँगा। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। आओ अगे वधदे आ परमेश्वर के पवित्र पाक वचन नूं पढ़ के, परमेश्वर के पवित्र धर्म ग्रंथ नूं, पवित्र बाइबल नूं पढ़दे होए अगे वधदे आ। बाइबल सानूं खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के बारे की सिखाउंदी है, किस तरह दसदी है, वो तुहाडे नाल बयान करने वास्ते जा रहा वा। ध्यान नाल सुनियो, प्रभु तुहानूं बहुत ज़्यादा बरकत देगा। यूहन्ना दी अंजील और ओदा एक अध्याय ओदी 1, 2 ते 3 आयत नूं असीं सब तो पहला पढ़ांगे। ध्यान नाल सुनियो, जरूर प्रभु तुहानूं बरकत देगा। आदि विच शब्द सी, इत्थे लिखिआ खुदा दे पवित्र पाक वचन दे विच लिखिआ आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी, और शब्द परमेश्वर दे संग सी, यानी कि ओदे नाल सी, अते शब्द परमेश्वर सी, और शब्द परमेश्वर सीगा। ध्यान नाल सुनो, आदि दे विच शुरू दे विच लिखिआ है शब्द सीगा, और वो शब्द जिहड़ा वा वो परमेश्वर दे संग सीगा, और शब्द ही परमेश्वर सीगा। मेरे प्यारिओ जरूरी ये आ इत्थे परमेश्वर दा पाक वचन जिहड़ी गल कह रहा है, कहंदा आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी और शब्द ही परमेश्वर सीगा। आदि जिहड़ा शब्द है ना, पहला ये डेफिनेशन नूं समझियो चंगी तरह, ये डेफिनेशन नूं चंगी तरह जानने की कोशिश करियो। आदि जिहड़ा आदि आ, शुरू आ, जिहदा अंत जिहड़ा या जिहदा आदि जिहड़ा शुरुआत कोई लभ नहीं सकिया अजे तक, ते ना कोई लभ सकदा वा। आदि विच शब्द सीगा और वो शब्द परमेश्वर दे नाल सीगा और वो शब्द ही परमेश्वर सीगा। अगली आयत जिहड़ी है वो परमेश्वर दे पवित्र पाक वचन दे विचों असीं फिर पढ़दे हां। यूहन्ना दी अंजील ओदा 1 अध्याय और ओदी 14 आयत नूं भी जरूर पढ़िए। अते शब्द देहधारी होया, इत्थे लिखा है ओही शब्द जिहड़ा आदि विच शब्द सीगा वो देहधारी होया, अते किरपा अते सच्चाई नाल भरपूर हो के, अते किरपा दे नाल अते सच्चाई दे नाल भरपूर हो के साडे विच वास कीता। उस शब्द ने साडे विच वास कीता है। शब्द जिहड़ा वा वो देहधारी होया है। हुण ध्यान नाल सुनियो, देहधारी होया है। देह वो धारदा है जिहड़ा ऑलरेडी पहला वा, जिहड़ा हैगा सीगा
और यीशु मसीह शब्द आ और वो पहला ही सीगा, वो शुरू विच सीगा। जिस ब्रह्मंडल दे उत्ते जां जिस ग्रह दे उत्ते जां जिस धरती दे उत्ते तुसीं रह रहे जे, ये धरती दे बनन तो पहला खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर दा शब्द परमेश्वर दे विच सीगा, परमेश्वर दे नाल सीगा। और इस करके ध्यान नाल सुनियो ते अगे होर सिखियो परमेश्वर दे वचन दे विचों। इस वीडियो दे विच परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा सर्वव्यापी परमेश्वर आ, जिहड़ा सर्व शक्तिमान परमेश्वर आ, जिहड़ा सर्व ज्ञानी परमेश्वर आ, जिहड़ा सर्व शक्तिमान परमेश्वर आ, जिहड़ा सर्व सामर्थी परमेश्वर आ और जिहड़ा सर्व उच्च परमेश्वर आ, जिहदे बराबर कोई नहीं आ, जिहदे बारे लिखा है वो अनपुज जोत विच वसदा वा, उत्थे कोई पहुंच ही नहीं सकिया अजे तक। वो खुदावंद यीशु मसीह दा पवित्र पाक वचन तुसीं पढ़ रहे जे और तुसीं सिख रहे जे। मेरे प्यारिओ, परमेश्वर दे वचन नूं समझण दी कोशिश करिए। हाँ जी, अगली आयत जिहड़ी आ वो असीं परमेश्वर दे पाक वचन दे विचों पढ़ांगे। प्रकाश दी पोथी ਉਹਦਾ 19 अध्याय ਉਹਦੀ 13 आयत ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ हाँ जी। ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी। ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ हाँ जी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ हाँ जी। ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ परमेश्वर दा शब्द अखवाउंदा वा। और एक गल होर तुहानू क्लीयर कर दवां, यीशु नाम दा मतलब ही छुटकारा देण वाला वा। यीशु नाम दा मतलब ही छुटकारा देण वाला वा। वो तुहाडे जीवन दे विच तुहानू छुटकारा देण दे लई आया वा। वो तुहाडे जीवन दे विच तुहानू तुहाडे पापां तो, तुहानू तुहाडे दुखां तो, तुहानू तुहाडे रोगां तो, तुहानू तुहाडे पितरां दे सराप तो छुटकारा देण वास्ते आया वा। यीशु दा नाम ही छुटकारा वा। और यीशु एक शब्द सीगा और शब्द दे धारी हो के और कृपा दे नाल सच्चाई दे नाल भरपूर हो के उन्हें साडे विच वास कीता वा। और वो परमेश्वर जिहड़ा शुरू विच सीगा। और उहदे बारे होर भी परमेश्वर दे पाक वचन नूं पढ़ के असीं सिखांगे। पढ़िए प्रकाश दी पोथी ओहदा 1 अध्याय ओहदी 8 आयत नूं जरूर पढ़िए। सुनिए ध्यान दे नाल, प्रभु तुहानूं आशीष करेगा। मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा हाँ। ये खुदावंद यीशु मसीह जी कह रहे ने। ये सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, सर्व ज्ञानी परमेश्वर, सर्व उच्च परमेश्वर जिहड़ा वा ये वो गल कर रहा वा। कहंदा मैं अल्फा ते ओमेगा वा। अल्फा ते ओमेगा शब्द जिहड़ा है ना, ये मैं तुहानूं क्लीयर कर देना वा। ये इब्रानी भाषा का शब्द आ। और अल्फा ते ओमेगा, अल्फा शब्द जिहड़ा जिस तरह इंग्लिश का पहला शब्द ए आ, इस तरह इब्रानी भाषा दे विच पहला शब्द जिहड़ा अल्फा वा। और जिस तरह इंग्लिश भाषा दे विच आखिरी शब्द जेड आ, इस तरह इब्रानी भाषा दे विच आखिरी शब्द जिहड़ा वा वो ओमेगा वा। अल्फा ते ओमेगा इसे करके खुदावंद यीशु मसीह जिहड़ा वो पहला वा ते वो आखिरी भी उही आ। आओ होर परमेश्वर दे पाक वचन दे विचों सिखांगे। पढ़िए खुदा दे पाक वचन दे विचों। अगे असीं वेखदे हां प्रकाश दी पोथी दे विचों 22 अध्याय ओहदी 13 आयत नूं भी ध्यान दे नाल सुणीए। मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा, मैं अल्फा ते ओमेगा, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, पहला ते पिछला, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। आद अते अंत हाँ। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा वा, कहंदा मैं अल्फा ते ओमेगा वा, मैं पहला अते पिछला वा, मैं आद अते अंत आ। ओही परमेश्वर आ। आद विच भी ओही सीगा, अंत विच भी ओही परमेश्वर आ। और ओही परमेश्वर आ जिहड़ा सदा सदा जिंदा परमेश्वर आ। अज बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह दी होंद दे उत्ते सवाल चुकदे ने, वो किस तरह पैदा हो गया। और बहुत सारे लोग जिस तरह मैं पहला भी बोल चुका वा, है ना, ये सवाल करते ने भाई बिना आदमी तो किस तरह पैदा हो गया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भैनों भराओ, बहुत सारे लोग कहते बिना बीज तो किस तरह पैदा हो गया। बहुत सारिया चीज़ां कुदरत दे विच अज भी तुहानूं मिलणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बिना बीज तो पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ ने। मैं अपने दोस्तों के नाल एक छोटी जी जानकारी नूं शेयर कर दवां। ध्यान ना कदे जदों सड़क के किनारे दे उत्ते लंघदे जे, एक देसी किक्कर, जे तुहानूं पता है तो जरूर समझोगे। एक देसी किक्कर एक रुख हुंदा वा, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक पीली वेल हुंदी है और वो पीली वेल नूं अमर वेल कहंदे ने। और कदे जाके वेखियो उस पीली वेल जिहड़ी आ उस दरखत दे उपर पूरा उन्हें घेरा घत्या हुंदा है, पूरी वधदी आ उत्थे। और उन्होंने कोई पानी नहीं पाउंदा, ओहदा किसी ने बीज नहीं जे पाया, उन्होंने किसी ने खाद नहीं जे पाई, वो कुदरत
ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪੀਲੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ ਭਈ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਪੀਲੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਿਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਖੋਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਦੇਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 13 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 13 ਦੇ 13 ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਯਿਸੂ ਦੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਨੀਮ ਕਾਜੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਕੀਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵਾਂ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ, ਪਿਛਲਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੈ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, है ना। तो इस करके मेरे अजीज़ो तुसी जरूर ये आ कि तुसी अपने होंद नूं पहला वेखो, परमेश्वर दी होंद नूं चैलेंज करन तो पहला तुसी अपनी होंद नूं वेखो, तुसी की जे, तुसी कित्थे जे। तां परमेश्वर दे वचन दे उत्ते गौर करो। इत्थे लिखिआ वो कहंदा मैं पहला अते पिछला वां, मैं आद अते अंत आ, मैं शुरू अते आखिर आ। वो सदा सदा रहण वाला परमेश्वर आ। परमेश्वर ना ते कदे जम्मदा है ना कदे मरदा है। इस करके इस पवित्र वचन नूं सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर दा पाक वचन कहंदा ये बाइबल जिहड़ी ये पवित्र वचन जिहड़ा है ना ये परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा लिखिआ ਗਿਆ है। बाइबल संपूर्ण होने ਵਿੱਚ लगभग 1600 साल लगे ने और 1600 साल पहला ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ परमेश्वर ਦੇ नबी परमेश्वर ਦੇ दास दस रहे ने ਉਹੀ प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 41 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, किस ने यह कीता? हाँ जी, बाइबल कह रही है खुदावंद यीशु मसीह यानी कि वो परमेश्वर पुराने समय दे विच परमेश्वर ये कह रहा वा, कहंदा किन्ने ये कीता वा। हाँ जी, अते पीढ़ियां नूं आद तो बुला के नबेड़िया, पीढ़ियां आद तो शुरू तो पीढ़ियां नूं जानदा वो परमेश्वर। हाँ जी, मैं यहोवा ने, कहंदा मैं यहोवा ने ये कीता वा, आद तो अंत ताई मैं ओही हां, मैं आद भी ते अंत भी, कहंदा मैं आद तो अंत तक मैं ओही परमेश्वर आ। हाँ जी, एक आयत नूं होर पढ़ लईए बाइबल दे विचों, पढ़िए यशाया दी किताब ओदा 44 अध्याय ओदी 6 आयत नूं भी जरूर पढ़ दईए। यहोवा इस्राएल दा पातशाह, यहोवा इस्राएल दा पातशाह अते ओहदा छडाउण वाला, हाँ इस्राएल नूं छडाउण वाला, सेना दा यहोवा, सेनाओं का यहोवा इयों फरमाउंदा है, इस तरह फरमाउंदा है, मैं आद हां, मैं आद हां, नाले मैं अंत हां, नाले मैं ही अंत हां। मेथों बिना होर कोई परमेश्वर नहीं। खुदा कह रहा, कहंदा मेरे तो बिना होर कोई भी परमेश्वर नहीं है। खुदावंद यहोवा परमेश्वर है और अगे जाके खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर आ। क्योंकि वो क्यों परमेश्वर आ? वो इस करके परमेश्वर आ, वो परमेश्वर दा शब्द आ और परमेश्वर दा रूह आ, वो परमेश्वर दा रूह आ। इस करके वो परमेश्वर आ, इसे करके उन्होंने मुक्तिदाता परमेश्वर कहने आ, इसे करके उन्होंने सिरजनहार परमेश्वर कहने आ। क्योंकि बाइबल दस दी है सारा कुछ उसके द्वारा ही सिरजिया गया वा। आओ इस आयत नूं भी पढ़ लो, प्रभु तुहानूं बहुत ज्यादा ब्लैस करेगा इन्हां वचनां दे द्वारा। हाँ जी, सुनिए कुलसियां दी पत्री ओदा 1 अध्याय ओदी 16 ते 17 आयत नूं जरूर पढ़िए। हाँ जी, क्यों जो आकाश अते धरती उतलियां सारियां वस्तां, इत्थे लिखिया आकाश अते धरती दे उपरलियां सारियां वस्तां उसे तो उत्पन्न होईयां, उसे तो यानी कि परमेश्वर दे शब्द तो खुदावंद यीशु मसीह तो ही उत्पन्न होईयां, पैदा होईयां। यीशु ने इन्हां नूं पैदा कीता सारियां नूं। हाँ जी, नाले दिसन वालियां, नाले ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, नाले ना दिसन वालियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, की सिंहासन, ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਣ, की रियासतां, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, की हुकूमतां, ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ,
ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਰਚਨਹਾਰਾ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਵਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਲਫਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਖਰ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਆ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੜਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 3 ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 3 ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? 3 ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਰ ਆ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਯਿਸੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।